मनप्रीत जिहड़ा कि दुनिया का वड्डी तो वड्डी जिहड़ी चैलेंज सी खुशी खुशी कबूल कर लैंदा सी, क्योंकि उस मनप्रीत नूं पता सी कि मेरे पिछे मेरी मां दियां दुआवां, मेरे पिछे मेरे बाप दा बेपनाह हौसला जिहड़ा है वो मेरे पिछे है। अज वही मनप्रीत अज तुहाडे सामने खड़ा है और अपने आप नूं कमजोर ते बुढ़ा महसूस कर रहे हैं। बीते दिनी मनप्रीत बादल के पिता गुरदास सिंह बादल अकाल चलाना कर गए सन, जिन्हां दी अंतिम अरदास अज पिंड बादल विखे कीती गई। इस मौके कोरोना वायरस के चलदियां ज्यादा शख्सियतां नूं इस अंतिम अरदास विच शामिल होने का सद्दा तां नहीं सी, पर मनप्रीत बादल ने फेसबुक उत्ते अपने पिता बारे विचार साझे कीते ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਹਾਇਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਗਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ मेरे पिता सरदार गुरदास सिंह बादल साहब कुछ दिन पहला अपने मालक ते खालक कोले चले गए। पंजाबी दे एक बड़े मशहूर सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते ने अखे उच्चियां लम्मियां टालियां ते घड़ियां जिन्हां दियां छावां हर शह बाजारों लभ सी ते नहीं लभदियां सरमावां। मां मरे तां पेके मुकदे, बाप मरे घर वेला, शाला वीर किसे दा ना मरे, मुक जांदा है मेला, मुक जांदा है मेला। सरदार गुरदास सिंह बादल साहब ਦੀ याद ਦੇ ਵਿੱਚ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ बड़ा तनावार जिहड़ा दरखत सीगा, पर दास जी ने दर्जना उन्होंने दोस्त ऐसे सी जिन्होंने उन्होंने अपनी छां दे विच वो वड्डा कीता और परमात्मा ने उन्होंने शख्सियत दे विच एक खास पहलू रखा सी कि वो परमात्मा की जिहड़ी मखलूक है, जनता है, उहदे नाल प्यार करते सी ते नेक मशवरा दिंदे सी। मैनूं अज दुख इस गल दा है कि बहुत सारे इतने दास जी के दोस्त है जिहड़े अज इत्थे पहुंच नहीं सके इस वबा के कारण, इस बीमारी के कारण। अज वो दास जी की जिहड़ी मुखलसी दोस्ती सी उस तो महरूम हो गए। किसी ने अरस्तू नूं पुछया, जिन्हों आप अंग्रेजी एरिस्टोटल कह दिंदे हैं, कि मर्द बुढ़ा कदों हुंदा है? अरस्तू ने जवाब दिता जो उसका बाप चला जाए। तो अज वो मनप्रीत जिहड़ा कि दुनिया का वड्डी तो वड्डी जिहड़ी चैलेंज सी वो खुशी खुशी कबूल कर लैंदा सी, क्योंकि उस मनप्रीत नूं पता सी कि मेरे पिछे मेरी मां दियां दुआवां, मेरे पिछे मेरे बाप का बेपनाह हौसला जिहड़ा है वो मेरे पिछे है। अज वही मनप्रीत अज तुहाडे सामने खड़ा है और अपने आप नूं कमजोर ते बुढ़ा महसूस कर रहा है। इस दे नाल ही मनप्रीत सिंह बादल वालों अपने पिता गुरदास सिंह बादल बारे होर भी कई गल्लां साझियां कीतियां गईयां ते उन्हां ने परमात्मा अगे अरदास कीती कि मालक उन्हां दे माता पिता नूं अपने चरनां 'च निवास बख्शण। हजरत मूसा जिहड़े कि सब तो लाडले नबी सन, परमात्मा के जिहड़े पैगंबर जिन्होंने मोजिस कहते हैं अंग्रेजी यहूदी
ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਬ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਸੰਭਲ ਕੇ, ਮੂਸਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸੁੰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋਟੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਤਸੱਲੀ, ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਓ। ਪਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਰਸਾਤ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ,
ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਤਰਾ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਟੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਵਿੰਦਰ ਪੀਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ, ਛੋਟਾ ਕਾਲਾ, ਚੀਮਾ, ਗੌਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪੇ VIP ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।